बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे खालसा जी, 6 वरे पहला कैलिफोर्निया दियां गुरुद्वारा कमेटियां दे सुचज्जे प्रबंधकां ने यह फैसला लिया कि सैन फ्रांसिस्को शहर जिहड़ा कि कैलिफोर्निया दी बिजनेस हब भी है ते इंटरनेशनल लैवल ते इस शहर दी पछाण होर भी ज़्यादा बनी जदों 10 दसंबर 1948 नूं 50 देशां दे नुमाइंदियां ने यूनाइटेड नेशनस दे झंडे थल्ले इस शहर दे विच चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ऐलानिया। ज़ाहिर है सिख कौम दे लई जून दा महीना बड़ी अहमियत रखदे। पिछले दिनां 3 दिन पहला जदों कि असी लिंकन मैमोरीअल दे बाहर हज़ारां दी गिणती विच जुड़े सां, घल्लूघारे दे शहीदां नूं गुरु अर्जन साहिब दी शहादत नूं याद करदे ते एक वीर ने आके कहा भी गर्मी बड़ी है, अज टैंपरेचर 85 है। मैं कहा कि जिस दिन 6 जून 1984 नूं 35 वरे पहला वो बैटल जिस नूं दुश्मन ने भी बैटल ऑफ अमृतसर मन्निया, ਸਿੰਘਾਂ ने जूझ के शहीदियां पाइयां, टैंपरेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड सी ਜਿਹੜਾ कि ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 डिग्री ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਬਣਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, अंग्रेजी विच जदों असी वैली ऑफ डैथ कहंदे कि मौत दी घाटी चों गुजरना, शायद इस चों ही कौमां दी जिंदगी निकलदी है और इस नूं सिख कौम तो बेहतर होर कोई नहीं जाणदा। जदों 1606 दे विच वेले दे हाकम जहांगीर ने, जिस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तौज़के जहांगीरी विच गुरु नानक साहिब दे इस सच दे घर नूं दुकाने बातिल कहा, झूठ दी दुकान कहा, ते चंदू जिहड़ा कि उस सोच दा आधारनी है। जदों 9 जून 1984 नूं एहसन रंधावा, एहसन अफसल रंधावा रावी दे परले कंढे बैठ के नज़म लिखते ने, नवां घल्लूघार है, ते उस दी एक लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है, वैरियां कढ़ विखालिया 5 सदियां दा वैर। हुण ये जिहड़ा 5 सदियां दे वैर दी गल है, ये गुरु अर्जन साहिब दी शहादत दे लई चंदू दा रूप धार लैंदे, फिर कदे ये गंगू बन जांदे, कदे ये लखपत राय, जसपत राय, लखू ते जस्सू बन जांदे, ते कदे वो इंदिरा गांधी ते अज दे रूप दे विच नरेंद्र मोदी बन जांदे। सिर्फ ना बदले ने, सोच उही है ब्राह्मणवाद दे, उस सोच जिहड़ी कि गुरु नानक दे घर नूं पहले दिन तो, जिस दिन पंडित दा हथ गुरु नानक साहब ने फड़ के कहा सी कि ये जनाऊ जबरी नहीं पाउण देना, उस दिन ये विचारां दी लड़ाई, जदों क्लैश ऑफ सिविलाइजेशनस दी गल हंटिंगटन करदा अपनी लेखनी दे विच, ज़ाहिर है लड़ाई विचारां दी हुंदी है। ते जदों सुपीरीयर विचार नूं, चंगे विचार नूं, ठीक विचार नूं वेले दी हकूमत अपने लिए खतरा समझदी है। ये कहानी बहुत पहला तो तुरी आउंदी है। जदों सुकरात लगभग 2500 साल पहला उस जहर दे प्याले नाल मारिया जांदे ते उस दे खिलाफ इल्ज़ाम ही ये सी कि ये एथन शहर दे लोकां नूं नवें आइडियाज़ दिंदे और इन्हां आइडियाज़ दे नाल ये नौजवानी दे विच विगाड़ पैदा कर रहा है। यही गल जदों जहांगीर दुकाने बातल कहंदे
ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਅਵੇਕਨਡ ਪੀਪਲ ਕਾਂਟ ਬੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਬਜੂਗੇਟਿਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਖੋ, 4 ਚਫੇਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ 100 ਆਜੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੰਡਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਚਨਾਬ ਕੀਤਾ, ਜੇਹਲਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਵੀ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 550 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ 2019 ਦਾ ਸਾਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀ ਬਣਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਧੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 9 ਜੂਨ 1716 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ, ਔਰ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ 100 ਸਿੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਇਸ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ 1710 ਵਿੱਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ।
ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਾਜਯੋਗ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਇਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਹ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ 18 ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੋਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡੇਗ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕੰਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ। ਸਿੱਖ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ 47 ਤੋਂ ਠੀਕ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਤਖਤ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਔਰ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ 2 ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਰਬਾਬੀ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਨਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੈਲਫ ਡਿਗਨਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੈ
पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਦੀ ਢੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨੇ, ਜੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਟਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਉ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇहें ਜੋ ਲੈहें ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈहें। ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਅੱਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 9/11 ਦੇਖਿਆ। 9/11 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਗਾਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਆਟਾਨਾਮਾ ਭੇਜ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਕਤਰ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਮਰੀਕਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਟਾਨਾਮਾ ਬੇਚ 3-4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ UN ਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈहें। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 320 ਵਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ 22% ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ? ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ 1/3 ਫੌਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਹ ਮੇਵਾੜ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ? ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦੇਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। कि सानू गुरु ने पातशाही दिती हुई है, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमरी गुरियाई। गल रिजॉल्व दी है ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने साबित कर दिता सी कि मुगल सल्तनत इनविंसिबल नहीं है, अनकंकरेबल नहीं है, इनडिफीटेबल नहीं है। और किवें उस धरती दी फिजा खालसे ने बदल के रख दी कि बुल्ले शाह वर्गा सूफी फकीर ये कहण ते मजबूर होया भूरियां वाले राजे कीते मुगलां जहर प्याले पीते। उन्होंने कौड़ा घुट भरन ते मजबूर कर दिता है। भूरियां दी बुक्कड़ मारन वाले धरती दे बादशाह बने। यही हाल अज जदों दरा खैबर पार दी गल हुंदी है, ये पाकिस्तान दे सूबे खैबर पख्तूनख्वा दियां हद्दां अफगानिस्तान दे नाल खालसे ने बनाईयां होईयां ने। ब्रिटिश कलोनीअल हिस्टरी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब पढ़ लो, काले पानी दे विच जिहड़े जिन्हां ने सारियां उमरां गालियां उन्हां दे नाम पढ़ लो, जिहड़े फांसी दे रस्सियां ते झूले उन्हां दी गल कर लो। रफली असी 80% तो ज़्यादा कुर्बानियां कीतियां ने। पर खालसा जी
ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਗੀਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਲੱਥ ਗਈ, ਕਿ ਜੀ ਟਰਬਨਸ ਟੌਸਡ ਐਟ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖ ਫਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੱਕ, ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਟਵਾ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਬਕਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ, ਆਪਣੇ ਢਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਤੇ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਰਿਵਰ, ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ, ਮੋਸਟ ਡਰਟੀਐਸਟ, ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਰਿਵਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 3 ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਜ਼ ਡਿਊ, ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਂਜ ਗੁਰਿਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਹਥਿਆਰ, ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ, SLRs, ਗਰਨੇਡਸ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ 70,000 ਫੌਜ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਤਕ ਜਹਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਵਲ ਡਾਈਵਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਹ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿਲਗੀਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ,
तू मेरे 4 पुत्र मार दिते, तू मेरा आनंदपुर उजाड़ दिते, पर तू तो 4 अंगियारे बुझाए ने। खालसा पंथ जो भांबड़ है वो अजे बाकी है। मैं तेरे घोड़ियां दियां खुरियां थले ऐसी अग बालांगा कि पंजाब दे दरियावां दे पानियां दा एक भी घुट तैनू पीना नसीब नहीं होएगा। ते ये खालसे दा रिजॉल्व सी। भावें घोड़ियां दियां काठियां उन्हां दा घर सी, चप्पा चप्पा रोटी ते गुजारा करन वालियां साडियां मातावां सन, बच्चियां दे हार पवा के गलां दे विच उन्हां ने जिहड़े पाए, लेकिन उन्हां नूं ये विश्वास सी कि हम पातशाही सतगुर देई हन्ने हन्ने लाए, जै जै बह जमीन मल तह तह तख्त बनाए। और इस गल बारे कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए। 30 मिलियन सिख कौम दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान लिबरेट करवाण दे बहुत करीब है। जे गल करतारपुर दे लांघे दी करिए तो फिर दुश्मन नूं समझण च दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान दी हुकूमत तब खुलियां बाहां दे नाल वेलकम कर रही है। 80% तो ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। ये एक तो बाद एक अड़िक्का खड़ा कर रहे ने। गल सिर्फ पोलीटिकल आज़ादी दी ही नहीं रहिंदी। जे तुहाडा धर्म ही आज़ाद नहीं है, लंगर दे उत्ते GST लग जांदा है। पंजाब दे विच इन्हां दे बच्चे जमूरे वो आले तो अमरिंदर तक दी नस्ल होए, बादलों का कलैन होए, ये सारे गंगू चंदू की औलाद ने, उन्होंने ही रिप्रजेंट करते हैं। पर 18वीं सदी च खालसे का रिजॉल्व क्लीयर सी कि असी दिल्ली तख्त के उत्ते, दिल्ली तख्त पर बहेगी, आप गुरु की फौज छतर चुलेंगे सीस पर, बड़ी करेगी मौज। अज भी साडा रिजॉल्व बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए। कोई इफ एंड बट की थां नहीं है। सतगुरु रहमत करन। ये शब्द सरदार कपूर सिंह 20वीं सदी के महान सिख फिलासफर अक्सर दोहराते सन कि गुरु कलगीधर दा इकरारनामा है पंथ दे नाल, पंथ खालसा खेती मेरी, हों संभाल करो तिस केरी। गुरु ने बेकरे नहीं रहन देना कौम नूं। सतगुरु रहमत करन। असी अपने मनां दे अंदर ये मजबूती दे नाल इरादा करिए कि असी इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन सिरजना है। अखीर दे विच बेशक अज भी कुछ वीर भैणां ने जिहड़े कहणगे कि जी नारियां नाल तां खालिस्तान नहीं बनना। ते जे भारत की हुकूमत ऑफिशियल प्रोटेस्ट करती है कनेडा गवर्नमेंट नूं कि नारे बंद करवाओ, ये शहीदां दीयां तस्वीरां दे नाल ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਓ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ बड़ा ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ है, क्योंकि यही गल दसदी है कि असी ना इतिहास नूं भुल्ले हैं, ना असी दुश्मन नूं भुल्ले हैं, ना सानू अपनी मुस्तकबिल अपने फ्यूचर तो कोई जड़ा असी उन्होंने भुल्ले हैं। और अकाल तख्त साडा मरकज़ है, जिस अकाल तख्त तो साडे योद्धियां ने अखीरले साह ते अखीरली गोली तक जूझे, उस अकाल तख्त अज कौन उत्थे तनख्वाहदार बैठे है, कल कौन सी, ये मैटर नहीं करता। साडे लई अकाल तख्त वही है गुरु हरगोबिंद साहब का प्रगट किया होया। 5 बुलंद नारे। अकाल तख्त तो आई आवाज़, 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 अकाल तख्त तो आई आवाज़। किसी भी भुल चुक लई माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।